आज्ञा नमस्कार मु मनोज परा आज एक विशेष मुहूर्त मो सहित अच्छा यात्रा जगतर वरिष्ठ अभिनेता जीवन कुमार कवि जहां शलापर दर्शक मान आखिर बाहरी आसे लुह चलतु तांको आम स्वागत करवा आमर यात्रा मिरर चैनल को। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। आपण को परिचय मुझे जानवा चाहे। मु जीवन कुमार कवि छोट मोट कलाकार नाई नाई छोट मोट नुह आपनकर माने बहुत मुझे छोट थी आपनकर नाटक बहुत गुड़े देखी नाटक गुड़े हूँ रिक्शा वाला घर जोइया एमती बहुत किसी तो मु जानवा चाहे आपण यात्रा को केमती आसिले। मु यात्रा को जिते बड़े आसिले से आम घर अवस्था से भल ना आर्थिक परिस्थिति अन्य पिला मानू देखे पढ़ला बेले मु चुप कर बसी थाए से कि खाऊँ मोर से सामर्थ्य था अष्टम पाठ पढ़ी से बहुत बाधिला चलवाटा से मु चिंता कली कौन करी ड्रामा होता ड्रामा कली पार्ट से बहुत उच्च प्रशंसित है आम सार जन रवि सार अच्छा से मत कहले तोर कला अच्छी कला कौन से मु जानी नी जा हो से माने भिखारी चरण साहू बोली आम गाँव जड़े यात्रार मैनेजर था से कहले कहला सी मो सहित जोगाजोग कले तू यात्रा बेटी जीव मुझे यात्रा बेटी कौन करी यात्रा करू मत तो आसेनी ना शिखे दि ना देखा जीवा प्रथम वर्ष जाई से पौराणिक काल्पनिक ऐतिहासिक सामाजिक चार्टा नाटक चलता है चारि प्रकार से मु खंडा गोटे चाह आनिकी ये सब कम करुले से गोटे गेट कनसेप्ट आम पिला आनिकी संध्या दबू फूल तोड़ू ये सब कम भितर निद केतरे लगे आम ठीक टाइम रे उठी पारुना मत जन कहले जे तू ढोलक पेटी उपर शो ढोलक पेटी उपर शुई कहीं ना ढोलक पेटी गेट कनसेप्ट हूँ मुख्य वाद्य ताकू तो निश्चय बाहर करेंगे बाहर कला बेले तो निद भांग ते उठेबे बस से ताहले आपन को यात्रा जीवन बहुत कष्टमय बहुत बहुत अच्छा आमे सुनिया पाइछु आपण लेडीज कैरेक्टर करथिले हीरोइन करथिले हां मु तो सी कथा कहूची तार किसी अनुभूति कहबे बहुत बहुत अनुभूति अच्छी आपने से यात्रा करूँ अच्छा एवं यात्रा मत भल लगुनि खाली पेट पोषिया से यात्रा माने कौन भाई पूर्व तो माने लाइट साउंड बहुत खराब थिला ता तुलना वर्तमान तो लाइट साउंड माने चढ़ा बहुत किसी यात्रा माने उन्नति हेछि तो वर्तमान अपेक्षा पूर्व कहीं भल लगुला वर्तमान कहीं भल लगुनि से समस्या थिला पैसा पत्र अभाव थिला वर्तमान सेमती किसी नाही गोटे लोक पिला आराम से चली पारे तो असुविधा कौन है नहीं नहीं से आम पैसा पछरे दौड़ी नु से आम दर्शक मान पाखे पहुंचाऊलु बर्तमान लाइट साउंड एमाने पहुंचाऊँ आमको से आम परिश्रम करके पहुंचाऊलु से मेकअप नवाक आसबू आम सियाड़ू मुह फुह धोईकी माने पाउडर मारिकी परफ्यूम मारिकी आसबू ग्रीन रूम को किंतु वर्तमान कौन हो शोक उठिकी से मुह दौचु कौन पड़ो करदे पड़े आसे चल। अच्छा आ गोटे पचारि आप यात्रा को आसिले से घर जो मैंने मुरबी रही बापा हूँ बो हूँ से तुमको साहय कले यात्रा को आसपा हाँ कहले कि ना कहले कि मना करते आसपा
କଣ କେମିତି ଥିଲା ତାଙ୍କର? ନାଇଁ 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 ସେମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯାତ୍ରାକୁ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ପେଟିକି ଛାଡିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଘରର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆସିଲି, ତାପରେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଛି। ଯାତ୍ରା ଜୀବନ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା? 40 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଇନି ଯେ ଝିଅ ଘର କହୁଥିବେ କି ନାଇଁ ଯାତ୍ରାରେ ଅଛି, ଯାତ୍ରା କଣ ଅଛି, ବାହାର ଝିଅ ନାଇଁ ଆଣିବାକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଛି କିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଘରର ଭାଉଜ ଆମର ଯିଏ ରହିଲେ ହୁଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି? ସିଏ ମତେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ କହେ ସେଇଟା ତମର ହେଲାନି। ଆଚ୍ଛା, ହେଲାନି କଣ, ତୁ କଣ ଆଣିଛୁ? ନା ନା ମତେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର କହିଲେ କି ଅଛନ୍ତି ଘରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପୁଅ, 2ଟି ଝିଅ, ବାପା ବୋଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତେ, ତ ଯାତ୍ରାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ମନା କଲେ ଆସିବେ? ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଯାତ୍ରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ବୋଧେ ଥରେ କି 2 ଥର ଦେଖିଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ବାପା ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ବୋଉ ଥରେ 2 ଥର ଦେଖିଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀ 2-3 ଥର ଦେଖିଛି କଳିଙ୍ଗରେ ଥିଲାବେଳେ। ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ସେ ତ ବହୁତ, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଛୁଆ ସବୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ ମତେ କହିଲା, ସାନ ଝିଅ କହିଲା, ବାପା ତମର ଗୋଟେ ନାଟକ ଦଉଥିଲା, ମାନେ ଜମା ତା ଦେହରେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ନାହିଁ ମାନେ ଏମିତି କୁଆଡେ କାଟି ଦେଇକି ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରି ଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖା, ସେଇଟା ସେମିତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲା ଏଠିକି ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ, ସେ କହିଲା ସେଠି ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ମାନେ ତାକୁ କହିବା କଥା କି ଟିଭିରେ ଯେମିତି ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଦିଏ ସେମିତି ଯାତ୍ରାରେ ନାହିଁ। ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଘରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ଯଦି ମୁଁ ଘରେ ଅଛି, ଟିଭିରେ ମୋ ନାଟକ ଦଉଛି, ସିଏ ଖାଲି ମୋ ମୁହଁକୁ ଅନେଇବେ। ମନେକର ଲଭ ସିନ୍ ଚାଲିଛି, ମୋ ମୁହଁକୁ ଅନେଇବେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁକୁ ଅନେଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ। ରିଆକ୍ସନ ଦେଖିବେ କଣ ଅଛି। ଏମିତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଜୀବନରେ କଣ ଅଫସୋସ ରହିଛି ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଲା ପରେ? ଆଉ କଣ ପୂରଣ ହେଇଛି, କଣ ଅଫସୋସ ରହିଛି, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବି। ଅଫସୋସ ରହିଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଯେତିକିଟା କ୍ଲିକ୍ କରିଛି ସେଟା ସେତେବେଳେ ମୋ ବୟସ ଚାଲିଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହଉଛି ଅଫସୋସ ମୋର, ସେଟା ବୟସ ଚାଲିଗଲା, ମାନେ କିଛି ସେତେଟା କରିପାରିଲିନି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ କଣ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗିଛି ମାନେ ଜୀବନରେ ଯାତ୍ରା ଆସିଲା ପରେ, ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ପାଇଛି? ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ମୁଁ ପାଇଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ। ଯାତ୍ରାକୁ ମୁଁ ମାନେ ଏତେ ଇଏ କରିଦେଇଛି, ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ପାଇଛି। ମାନେ ଯାତ୍ରା ଆସିଲା ପରେ କିଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲେଡିଜ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନୁହଁ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ହିରୋ ହେଲେ କିଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ରହିଛି? ହଁ, କଣ ରହିଛି? ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଗୋଟେ ରହିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପରଜନ୍ମ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଥିଲା ଲେଡିଜ ରୋଲ କରୁଥିଲି, ସିଏ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ, ତା ପର ଜନ୍ମ ଯୋଉଟା ଏଇଟା, ଏଇ ଆସିଲି ହିରୋକୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମୋର ଥାର୍ଡ ନାଟକ ହଉଛି ମୋ ବାପା ମୋ ବୋଉ। ସେଟାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ ନାଁ ହଉଛି ହୁକୁମ ଚାଲିଛି ଆମ ଗାଁରେ। ସେଇଥିରେ ମୁଁ ହିରୋଇନ କରୁଥିଲି। ଚୁଟି କାଟିଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ ଲଭର କଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସେଇଟା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ବଡ କଳାକାର, ବହୁତ ବଡ କଳାକାର, ସାରୁଅ, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ହଉଥିଲା ସେଥିରେ ସାରୁଅ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର ବିଦ୍ୟା ନିକେତନ ତରଫରୁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଠି ମୁଁ ମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବି, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର ଆୱାର୍ଡ ମତେ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ପାଠ କରୁଛି ନା, ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଯାହା ହଉ
ମୁଁ ଇଏ ଶେଷ ଦିନ ମତେ କହିଲେ ତମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ଗ୍ରୀନ ରୁମ୍ କଣ ପାଇଁ ନା ଆସିବ କହିଲି ଯେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର ଆୱାର୍ଡ ତମକୁ ଦିଆଯିବ। ସେଇଦିନ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲି କଣ ମୁଁ କଣ କଲି ପାଇସାରିଲା ପରେ ମତେ କଳାକାର ମାନେ 2-3 ଜଣ କହିଲେ ଯେ ତୁ କିଛି କରିଛୁ ନ କଲେ ମିଳିବନି କିଛି କରିଛୁ ବୋଲି ମିଳିଲା। ସେଇଠୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ନା ମୋର ହବ ଚାଲିଲା। ଆଉ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ସେଟା ଭିତରି କଥା ସେଟା ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ କଥା ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବେ ତାହେଲେ ପଚାରିବି। ଯାତ୍ରା ଜୀବନରେ ଆପଣ ଥିଲେ ଅବିବାହିତ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ଲଭ୍ କରିନାହାନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ତ ଯାତ୍ରାକୁ ଝିଅ ଆସିନଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଡିଜ ରୋଲ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାକୁ ଝିଅ ଆସିନଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡିବା ଟାଇମ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବୋଲି ଛାଡିଦେଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ଯାତ୍ରାରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ତ ବାହାରେ କଣ ପାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ? ନା ମୋର ଯେତିକି ସ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଘର ପାଇଁ ବୋହୂଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଠି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ। ଆଚ୍ଛା ଯାତ୍ରାରେ ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିଛି ବି ମୁଁ ବି ମୋର 2-3 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଜୀବନ ହେଲା ଦେଖିଛି ତ ଆପଣ ଏଥିରେ ଏକମତ କି ନୁହେଁ? ମାନେ 100% ଏକମତ। लो ବାପ ଯୋଉ ପଲିଟିକ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବହୁତ ରାଜନୀତି ତ ନୁହଁ କୂଟନୀତି। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉମାନେ ନୂଆ କଳାକାର ଆସନ୍ତି ଯାତ୍ରାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସିନିୟର କଳାକାର ମାନେ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରନ୍ତି ଏଇଟା କଣ ସତ? ମୋ ମତରେ ସେଇଟା ଟର୍ଚର ନୁହଁ। ଆମେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ସହିଛୁ ନୂଆ କଳାକାର ମାନେ ସେ କଷ୍ଟ ସହିବେନି। ହଁ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ କାରଣ ସେମାନେ ହେଲେ ଘରର ମୁରବୀ ତ ସେମାନେ ଗାଇଡ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମ ପରିବାରରେ ଯଦି ବାପା ମା ଆମକୁ ଗାଇଡ କରନ୍ତି ଆମେ କଣ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବିବେ କି? ତ ସେମିତି ଯାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ନୂଆ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସିଷ୍ଟମ କଣ ତ ଆମକୁ ସେମାନେ ଗାଇଡ କଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ନାଇଁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଟୋକା ବୟସ ନା ଟୋକା ବୟସ ରକ୍ତ ଗରମ ତେଣୁ ସହିବା ଶକ୍ତିଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ କମ। ଆଚ୍ଛା ସହିବା ଶକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର କାରଣ ସିଏ ସେଇ କଥାଟା କହୁଛି କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଚିଡ଼ି ପଡୁଛି କାହିଁକି ଟୋକାଟା ବା ଟୋକା ରକ୍ତ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଖରାପ କଥା କହୁନି ସିଏ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଅଙ୍ଗିଲି ବେଇଛୁ ତୁମେ ଏମିତି କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରାର ଗୁରୁ କିଏ? ଆପଣ କାହାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନନ୍ତି? ଗୁରୁ ଗୁରୁ କାହାକୁ କହିବି ମୁଁ ତ ମାନେ ବହୁତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୁରୁ ଭାବେ। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବେ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଶିଖଉଛନ୍ତି ନା ସେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୁରୁ କଣ ନାଇଁ ତଥାପି ଥାନ୍ତି ନା। ନା ନା ସେମିତି ହେଲେ କଣ କହନ୍ତି ଯେମିତି ଆତ୍ମା ତୋର ନିଜ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରିବ। ନିଜେ ଯଦି ନ କରିବ ଗୁରୁ ତମକୁ ପେଲିକି କରିପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ କେତେଟା ଯାତ୍ରା ନାଟକ କରିସାରିଲେଣି ଆପଣ? ମୁଁ ବହୁତ ମୋର 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେଟା ନାଟକ ହେଇଥିବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ନାଟକ ବହୁତ ଅଛି। ନାଟକର କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ନାଟକର ଶଣାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ସଂଳାପ କଣ ମନେ ଅଛି ବହୁତ ବହୁତ ନାଟକ ଅଛି। ଗୋଟେ ନାଟକ ହେଇଥିଲା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲା ପରେ। ଆଚ୍ଛା ସେଥିରେ ମୋର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଥିଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କେବେ ଭାଗ୍ୟ ଗଣନା କରିଛ ଶିବା? ଦେଖିଛ ଖଡ଼ିକାରର କାଠ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଥିବା ଶୁଆକୁ? ଖଡ଼ିକାରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାଠ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରୁ ବାହାରେ ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ଗଣନା କରେ ତାପରେ ଖଡ଼ିକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୁଣି କାଠ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ। ୟାରି ନାଁ କଣ ଜୀବନ? ବଢିଆ।
ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ରିକ୍ସାବାଲା ନାଟକ ଆପଣ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ରିକ୍ସାବାଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଇ କୁହନ୍ତି ରିକ୍ସାବାଲାରେ ସେ ହିରୋ ହଁ, ମୁଁ କରୁଥିଲେ ବହୁତ- ରିକ୍ସାବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାଇଲେଜ ଦେଇଛି ତ ରିକ୍ସାବାଲା ନାଟକଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରକୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କେମିତି ଲାଗେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି କାହିଁ ହୁଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଭଲ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ଖରାପ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ନାଟକ କରିଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ରିକ୍ସାବାଲାରେ ମୁଁ ସେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିନି। ସେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା। ରିକ୍ସାବାଲା ଆମର ଶେଷ ରାତି ହୁଏ, ସେଥିରେ ପ୍ରତାପ ବାବୁଙ୍କର ଆଉ ଜିତା ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ପାର୍ଟ ନାହିଁ, ତ ରୋଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଶେଷ ରାତ୍ରି ହୁଏ, ସେମାନେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହିରୋଇନ କରୁଥିଲେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ କେହି ପଡିନାହାନ୍ତି ତ ବହୁତ ପ୍ରେମ କହିଲେ ବହୁତ, ଭଲ ପାଇବା ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଭଲ ନଥାଏ। ସେ ପ୍ରେମ ଟିକେ କହିବେ କି ଅନୁଭୂତି ଟିକେ କହିବେ ସେ ପ୍ରେମ ସେ କଥା କଣ ଇଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଉରକେଲା ସେକ୍ଟର 2 ରେ ହଉଥିଲା ଯାତ୍ରା। ଆଚ୍ଛା ଆମେ 2 ଜଣ ହିରୋଇନ କରୁଥିଲୁ, 2 ଜଣଙ୍କୁ ବୁକ୍ କରାଗଲା ରାଉରକେଲା ଭଞ୍ଜ ମଣ୍ଡପରେ ଡ୍ରାମା କରିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ଆମେ ରାଜି ହେଲୁ, 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଲେ ଆମେ ଛୁଟିରେ କରିବୁ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ଥିବ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ସେ ଆସିଲେ ହେଲେ ଆମେ ଫୋନ କରିବୁ, ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ରଖିଲୁ, ଆଉ ଗାଡି କରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ, ନହେଲେ ଗାଡି ଆମେ ପଠେଇବୁ। ସେମାନେ ଯାହା ଗାଡି ପଠେଇଲେ, ସେ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ହିରୋଇନ ଯିଏ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦେହଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି 7:30 ବେଳେ, ଏଠୁ ସେମାନେ ରୁମ ଦେଖେଇଦେଲେ, ସବୁ କରିଛି, ଆଜି ହବନି କାଲି ଆରମ୍ଭ ହବ। କାଲି ସକାଳୁ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ହୋ ହାଲା ହଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି କିଏ ଗଲା, ସେଠୁ ମତେ କହିଲେ ଯେ ପିଲା ସବୁ ଆସିଲେଣି। ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହଉଛି ଝିଅ ପିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ପୁଅ ପିଲା, ମୁଁ ଝିଅ ରୋଲ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ କରିବି। 21 ଜଣ ଝିଅ, ସବୁ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ଝିଅ, ସେମାନେ ସଉକରେ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ମତେ ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ଅଛି କଣ, ଆଜି ତୋ ଘରେ ଖାଇବା, କାଲି ତା ଘରେ ଖାଇବା, କାଲି ତା ଘରେ ଖାଇବା, ସେ 21 ଜଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ବସିକି ମୁଁ ଯିବି, ସେମାନେ ଗାଡି ଚଲାଉଥିବେ, ରାଉରକେଲା ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଗାଡି ଚଲେଇବା। ସେଇଠି ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷ ଲଗାତାର ଗଲି, ଏମିତି ଇଏ ହେଇଗଲା, ମାନେ ସେମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରେମ ଏମିତି କଲେ ଯେ ମାନେ ଛାଡିବାକୁ ନାରାଜ। ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର 40 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲେଣି ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ହିରୋ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି? ସୁରଦାସ। ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି? ନାଇଁ, ଅନୁକରଣ କରେନି, ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ହିରୋଇନ ତ ଆମ ପିରିୟଡରେ ଥିଲା 2 ଜଣ, ମନ୍ଦାକିନୀ ଆଉ ଡଲି ଭୂଇଁଆ, ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଯାତ୍ରା ଜୀବନରେ ସେମିତି କିଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବସିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରେ? ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ମୁଁ ସବୁ କଥା ଗୋଟେ ଲାଇଟରେ ନିଏ, ସେ ତଥାପି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି। ମୁଁ ଥରେ ଗାଡିରୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଗାଡି ପଲଟିଲା,
ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜମ୍ପ ମାରିଥିଲି ତଳକୁ ବସ୍ ମୁଁ ଓପେରେଟ୍ ଥିଲି ସେଥିରେ ବସ୍ରେ। ମାନେ କୋଉ ପାର୍ଟିରେ କେତେବେଳେ? ଏଇଟା ହଉଛି ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଆଚ୍ଛା। ଯାଉଛୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଜିରାଳ। ଆଚ୍ଛା। ଜିରାଳ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଦେଖ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିରାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି କଟକରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟେ ବସ୍ ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ଆଉ ସେଥିରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସିଏ କହିଲା ଯେ ତମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପଳେଇ ଯାଅ ବାଇପାସକୁ, ସେଇଠି ଢେଙ୍କାନାଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ପଳେଇଲି। ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବି ମିଳିବ କ୍ୟାଣ୍ଟର ଗଲାବେଳକୁ ସେଠି ବହୁତ ତାଙ୍କ ଗାଁର ବଡ ଫଙ୍କସନଟା ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଝିଅ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଜମା 6 ଜଣ ପୁରୁଷ, 2 ଜଣ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, 4 ଜଣ ଆମେ ଉପରେ ବଇଛୁ। ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ ମାନେ ଛାତ ଉପରେ। ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାଲିକ ମନା କରୁଥିଲା ଯେ ମୋର ଲାଇଟ୍ ଠିକ ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବିନି। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଝିଅ ବୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକିକି ନେଇକି ଗଲେ। ନାଲିଗୁଡି ରାସ୍ତା ଉଠାଣିଟେ ଅଛି, ସେ ଯଦି ଲାଇଟ୍ ଯଦି ଠିକ ଥାଏ ତା ପରିଷ୍କାର ସେ ସ୍ପିଡରେ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ଆଉ ସ୍ପିଡରେ ନେଲାନି। ଗାଡି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ କଲା ସେ ପଛକୁ ଗଡିଲା। ପଛକୁ ଗଲାରେ ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ଅଛୁ ନା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପଥର କଟା ଖାଲ। ସେଠୁ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଡେଇଁ ପଇଲା, ତାପରେ ପରେ ମୁଁ ଡେଇଁ ପଇଲି। ଆପଣ ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ରାଜଧାନୀ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବି ଥିଲେ। ତ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ନାଟକ ହଉଛି ମୋ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ହଜି ଯାଇଛି, ସିଂହ ଦ୍ୱାର ମନା ମତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ମନା। ସେଇ ନାଟକ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରିୟ ସଣାପ ଶୁଣେଇବେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ କଣ ଅଛି, ତଥାପି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରେ ଜଗନ, ଆମକୁ ସେ ଯାତ୍ରା ବାଲା କରିଛନ୍ତି। ଦିନରେ ଶୁଏଇ ରାତିରେ ଚେଇଁବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏ ବିଚିତ୍ର ଦୁନିଆର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଆମକୁ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁନି। ଥରେ ନାଟ୍ୟକାର ଅନନ୍ତ ଓଝା ଗୋଟେ କାହାଣୀରେ ଡାକ୍ତର ଚରିତ୍ର ଅବତାରଣା କଲେ। ବିନା ପଇସାରେ ଡାକ୍ତର ଜଣକ ରୋଗୀର ରୋଗ ସେବା କରୁନି, ମରିଗଲା ପରେ ତା ଆଖି କିଡନୀ ଚୋରି କରି ନେଉଛି। ମୁଁ ସାରଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଗଲି। ସାର୍ ପଚାରିଲି, ଡାକ୍ତର ପରା ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର, ଆପଣ ତାକୁ ରାକ୍ଷସ ସଜଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କଲମ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ଲେଖିଯିବେ। ସାର୍ ମତେ ସେଦିନ ହସି ହସି କହିଥିଲେ, ସୁଦର୍ଶନ ତୁ ତ ଦିନରେ ଶୋଇଲୁ, ଦୁନିଆ କଥା ଜାଣିବୁ କେମିତି? ସେଦିନ ମୁଁ ସାରଙ୍କ କଥା ବୁଝି ଯାଇଥିଲି। କାହିଁକି ନା ଆଉ ନାହିଁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେତିକି କହିଲେ ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଶୁଣାପ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଦର୍ଶକ ତ ଭଗବାନ, ଦର୍ଶକକୁ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। ଦର୍ଶକ ଯାହା କହିବେ ମତେ, ଦର୍ଶକକୁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାତ୍ରା ମିରର ପରିବାର ତରଫରୁ, ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ନମସ୍କାର।